السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب: زکوٰۃ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی۔ سوال: وہ کون مرد صحابی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا؟ جواب: حضرت دہیا کلبی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا۔ سوال: جنت میں لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: جنت میں لوگ عربی زبان میں بات کریں گے۔ سوال: زمانہ قدیم میں جمعرات کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب: زمانہ قدیم میں جمعرات کا نام لوتس تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب: فرعون 10ویں محرم کے دن غرق ہوا تھا۔ سوال: منافقین کو جہنم کی کس منزل میں قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو جہنم کے 7ویں منزل میں قید کیا جائے گا۔ سوال: رشوت سب سے پہلے کس ملک میں لی گئی تھی؟ جواب: عراق میں رشوت سب سے پہلے لی گئی تھی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس کی شکل میں آتے تھے؟ جواب: انسانوں کی شکل میں۔ سوال: کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب: ایک ہیبت ناک چمکدار کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال: ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ جواب: کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب: منگل کے روز۔ سوال: دنیا میں کل کتنے فرشتے تشریف لائے؟ جواب: رسولوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو فرمایا کہ دنیا میں کل 313 رسول تشریف لائے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: ریحان کی خوشبو۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے؟ جواب: وہ سورت اخلاص ہے۔ سوال: کون سے رنگ کا جوتا پہننے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا
اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا کہ تسر الناظرین کے دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ سوال: انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا گیا تھا؟ جواب: انسان پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین اور نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: بنی اسرائیل کو فرعون سے کس دن نجات ملی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل کو فرعون سے جمعے کے دن نجات ملی تھی۔ سوال: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال: جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت کس نبی کے جیسی بنا دی جائے گی؟ جواب: جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت حضرت آدم علیہ السلام کے جیسی بنا دی جائے گی۔ سوال: چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب: چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال: کس شخص کے لیے اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے؟ جواب: اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے جو ہر مومن مرد عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔ سوال: کون سا فرشتہ لوگوں کو حشر کے میدان میں بلائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام لوگوں کو حشر کے میدان میں بلائیں گے۔ سوال: سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب: سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا؟ جواب: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: کس نبی کے شہر کو سانپ نے لپیٹ لیا تھا؟ جواب: حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر عذاب الہی آیا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک سانپ آیا جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے کر دبا دیا تھا۔ سوال: میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ جواب: غسل دینے کے بعد میت کو محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سوال: وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب: وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ سوال: کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد شخص کافر سے بھی بدتر ہے۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب: جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ سوال: حمام سب سے پہلے کس پیغمبر نے بنایا تھا؟ جواب: سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا۔ سوال: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟ جواب: ہر وقت اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال: دنیا میں جنت کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ دنیا میں جنت شداد بادشاہ نے بنوائی تھی۔ سوال: جو بادشاہ کشتی غصب کر لیا کرتا تھا اور اس کے خوف سے حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے مساکین کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا کرتے تھے، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام جیسور تھا، یہ غصہ کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کا نام بدو بن بدوسکر کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا کون سا ملک ہے؟ جواب: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے انجیل کب نازل ہوئی؟ جواب: انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ سوال: بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب: بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں 70 سال تک رہے۔ سوال: صلاۃ جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: کون ہے جو اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا؟ جواب: مرغا اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا۔ سوال: جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جواب: جنت اور جہنم میں سب سے پہلے جنت کو پیدا کیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھیں؟ جواب: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟
जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल यमन के हुक्मरान अब्राह ने मक्का पर हमला किया। सवाल, हज़रत सलमान फारसी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? जवाब, हज़रत सलमान फारसी का ताल्लुक़ मिस्र से था। सवाल, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? जवाब, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा काबिल से करवाई थी। सवाल, मौत का फरिश्ता किस नबी का दोस्त थे? जवाब, मौत का फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दोस्त थे। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सवाल, हजरत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर किस मौजज़े का एहतमाम किया? जवाब, हजरत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर मुर्दों को जिंदा करने के मौजज़े का एहतमाम किया। सवाल, क़यामत का दिन यानी हिसाब किताब का दिन कितने सालों का होगा? जवाब, क़यामत का दिन यानी हिसाब किताब का दिन 50,000 साल का होगा। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रिश्ते में क्या लगते थे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रिश्ते में मामू लगते थे। सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारका है जो 2 बार नाजिल हुई? जवाब, सूरत फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। सवाल, शराब पीने पर सबसे पहले किस पर सजा जारी हुई? जवाब, शराब पीने पर सबसे पहले वहशी बिन हर्ब पर सजा जारी हुई। सवाल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? जवाब, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। सवाल, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु यमन शहर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल, किस सहाबी की शहादत के बाद फरिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया? जवाब, हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हु की मैयत को फरिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया। सवाल, कुरान मजीद में कितने अंबिया कराम के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 26 अंबिया कराम के नाम आए हैं। सवाल, बताइए कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था। सवाल, हज़रत अवैस करनी ताबी है या सहाबी? जवाब, हज़रत अवैस करनी ताबे हैं। सवाल, किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब, अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल, बाबुल रयान जन्नत का दरवाज़ा किन के लिए है? जवाब, बाबुल रयान जन्नत का दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है। सवाल, सलातुल खौफ किस मौके पर पढ़ी जाती है? जवाब, सलातुल खौफ हालत जंग के मौके पर पढ़ी जाती है।
सवाल इमामुल फ़क़ा किस सहाबी का लक़ब है? जवाब इमामुल फ़क़ा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का आपस में क्या ताल्लुक़ था? जवाब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु आपके ग़ुलाम थे, 10 बरस तक खिदमत का शर्फ रहा। सवाल अब्दुल मलिक बिन मरवान के औहद में सक़ू पर क्या लिखा होता था? जवाब अब्दुल मलिक बिन मरवान के औहद में सक़ू पर कुल हुवल्लाहु अहद लिखा होता था। सवाल कौन सा फरिश्ता लोगों को हशर के मैदान में बुलाएगा? जवाब हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम लोगों को हशर के मैदान में बुलाएंगे। सवाल अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को किस काम पर मामूर फरमाया? जवाब अपना पैगाम और वही अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाने के लिए। सवाल हमाम सबसे पहले किस पैगंबर ने बनाया था? जवाब सबसे पहले हमाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल वो कौन से नबी थे जिनके लिए दस्तरखान नाजिल हुआ था? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरखान नाजिल हुआ था। सवाल हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का क्या नुस्खा बताया गया है? जवाब हर वक्त अल्लाह पर तवक्कल करने वाला। सवाल दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? दुनिया में जन्नत शदाद बादशाह ने बनवाई थी। सवाल जो बादशाह कश्ती गस्ब कर लिया करता था और इसके खौफ से हज़रत ख़िज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने मसाकीन की कश्ती में नुक्स पैदा कर दिया करते थे, इस बादशाह का नाम क्या था? जवाब इस बादशाह का नाम जैसूर था। ये गसा का बादशाह था। बाज़ हज़रात ने इसका नाम बदो बिन बदूसकर किया है और ये जजीरा अंदलस में रहता था। सवाल सबसे ज्यादा अरसा किसने खिलाफत की? जवाब सबसे ज्यादा अरसा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की। सवाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस चीज़ की अपील फरमाई? जवाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लोगों से जहाद फंड की अपील फरमाई। सवाल बरसग़ीर पाक हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके ज़रिए से पहुंच चुका था? जवाब बरसग़ीर पाक हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल ताजिरों के ज़रिए से पहुंच चुका था। सवाल अल्लाह ताला ने दुनिया को किन लोगों के लिए कैद खाने की मिसल बनाया है? जवाब अल्लाह ताला ने दुनिया को अपने मोमिन बंदों के लिए कैद खाने की मिसल बनाया है। सवाल किस नबी के शहर को सांप ने लपेट लिया था? जवाब हजरत हंसला अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अज़ाब इलाही आया था। दोपहर के वक्त एक सांप आया जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में लेकर दबा दिया था। सवाल मैयत का बोसा लेना जायज़ है? जवाब गुस्ल देने के बाद मैयत को मोहब्बत या अकीदत से बोसा देना जायज़ है, जैसा कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु का बोसा लिया और रोए। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया। सवाल वो कौन सी धात है जो आसमान से नाजिल हुई?
जवाब, वो धात लोहा है जो आसमान से नाजिल हुआ। सवाल, कौन सा शख्स काफिर से भी बदतर है? जवाब, मुर्तिद शख्स काफिर से भी बदतर है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा किस सहाबी से तहरीर करवाया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा अपने दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तहरीर करवाया था। सवाल, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे? जवाब, जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे। सवाल, सलात जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब, सलात जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल, कौन है जो अजान देता है पर नमाज नहीं पढ़ता? जवाब, मुर्गा अजान देता है पर नमाज नहीं पढ़ता। सवाल, औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा मर्द को पसंद नहीं होता? जवाब, औरत के जिस्म का हिस्सा ज़बान मर्द को पसंद नहीं होता। सवाल, मरने वाले की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं? जवाब, साइंस इस बात का जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज़ जवाब क्या हो सकता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और इस राज लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फोत होता है तो इसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। सवाल, कौन सी सूरत जिंदगी में अमन लाती है? जवाब, सूरतुल जाशिया जिंदगी में अमन लाती है। सवाल, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु किन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे? जवाब, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा हनैन, फ़तह मक्का, बैत रिज़वान और हिज्जतुल विदा। सवाल, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में सूरत यूनुस की आयत नंबर 3 में दिया गया। सवाल, अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डालें तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो एक ही कफ़ारा वाजिब होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह। Meow.